Hello children, in the last class we learned about stem. Today we are going to know about the leaf. The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. The broad green part of the leaf is called lamina. The lines on the leaf are called veins. The prominent line in the middle of the leaf, it is called midrib. The designs made by veins in a leaf, it is called the leaf venation. If this design is net-like on both sides of midrib, the venation is reticulate. In the leaves of grass that the veins are parallel to the another, this is called the parallel venation. Water comes out of the leaves in the form of a vapor, by which process it is called transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. It is a transpiration. Leaves prepare their own food in the presence of sunlight and a green colored pigment present in them. For this they also use water and carbon dioxide. This process it is called the photosynthesis. Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of the plants. We have seen that the stem supplies leaf with the water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through the transpiration. ಸಸ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಗ ಎಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಪೇಟಿಯೋಲ್ ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತೊಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗಲವಾದಂತಹ ಹಸಿರಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರಪಟಲ ಅಥವಾ ಲೆಮೈನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಲೆಯ ಸಿರೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಪ್ಪವಾದಂತಹ ಸಿರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ದಪ್ಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯ ಸಿರೆ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಿರೆಗಳು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಲೀಫ್ ವಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿರಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಧ್ಯ ಸಿರೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಲೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಜಾಲಿಕ ಸಿರಾವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹುಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿರೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರ ಸಿರಾವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We already learnt about the leaves and the stems, isn't it? Children, which part of the plant is in the soil? Yes, it is root. Let us learn more about this root. Roots helps in holding the plant firmly to the soil. They anchored the plant to the soil. You have seen that there are different kinds of stems and leaves. Do the roots also show a variety? Yes, let us see. The main root is called the tap root. The smaller roots are called the lateral roots. The plants which do not have a main root, all roots are seem similar, and these are called the fibrous root. Which plant do not have a main root? That are called the fibrous root. Root absorb the water and minerals from the soil, and the stem conduct
these two leaves and other parts of the leaves. The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different parts of the plants. We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of a plant where food is stored. ಸಸ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಬೇರುಗಳು ಸಹಕರಿಸ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರಲು ಅವು ಆಧಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ನೀವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರುಗಳು ಸಹ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಬೇರನ್ನು ನಾವು ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ ಬೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಬೇರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೇರುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಂತು ಬೇರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೀರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡವು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಎಲೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತವೆ. ಈ ಆಹಾರವು ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇರುಗಳಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಲಂಗಿ, ಸಿಹಿಗೆಣಸು, ಸವಿ ಮೂಲಂಗಿ ಅಥವಾ ಟರ್ನಿಪ್ ಮತ್ತು ಮರಗೆಣಸು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ. In the next section, we will study about the structure of a flower. Look at the prominent part of the open flower. These are the petals. Different flowers have petals of different colors. These are the petals. Petals are in a closed bud. The bud is made of small leaf-like structure. They are called the sepals. To see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open. The petals have to be cut lengthwise and spread out so that inner part can be seen clearly. Remove the sepals and petals. To see other part, see carefully now. The innermost part of a flower, it is called the pistil. The lowermost and swollen part of the pistil are called the lowermost and swollen part of the pistil are called the ovary. This is called the stemma, pistil, and this is called the ovary. And then this yellow color structure called the anthers. This yellow color structure called the anthers. The innermost part of the pistil is called the stemma.
The innermost of the pistil are called the stamen. The cream colored structure called the stamen. And then the small bead-like structures inside the ovary, that is called the ovules. Inside the ovary, the small bead-like structure, it is called the ovules. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೂವಿನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀವಿ ಹೂವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಚನೆಯಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಅದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಹೂವನ್ನ ಹರಡಿದ ಹೂವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಹೂವಿನ ಪುಷ್ಪದಳಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಪುಷ್ಪ ದಳಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇವು ಪುಷ್ಪದಳಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಪುಷ್ಪದಳಗಳು ಹೂವಿನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಪುಷ್ಪದಳವಿನ ಮೊಗ್ಗಿನ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಅರಳುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗವು ಸಣ್ಣ ಎಲೆಯ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸಣ್ಣ ಎಲೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೊಗ್ಗಿನ ರಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದಳಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ. ಇದು ದಳಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ದಳಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ. ಈ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರಗಳು ಎಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆನಂತರ ಹೂವಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆಯೋಣ. ಈ ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ನಾವು ಹೂವಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ವೇ? ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಗಳು ಮತ್ತು ಶಲಾಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಸರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಚನೆಯನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಶಲಾಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಲಾಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಶಲಾಕ ನಳಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಪರಾಗಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೇಸರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಕೇಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ, ಇನ್ನರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಶಲಾಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂಡಾಶಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಅಂಡಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಅಂಡಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.